안녕하세요 여러분, 김진영입니다. 또 시험이 다가왔어요. 우리 매달 토익 시험 보고 계신데 한 달에 이렇게 2번씩 시험 보시는 경우에 시험 끝난 것 같은데 또 시험이고 약간 이런 느낌 드시죠? 이제 제가 매달 여러분들한테 이 특강을 준비를 해드리면서 하루 전날 뭘 정리를 하면 진짜 가장 도움이 될까? 이런 생각들을 늘 하거든요. 그런데 여러분들 저희 학생들이랑 같이 얘기를 하다 보면 가장 어려워하는 파트 중에 하나가 바로 의도파 문제, 그 따옴표 들어가 있는 문제를 굉장히 어려워하시더라고요. 그래서 오늘은 제가 따옴표 문제 푸는 방법만 한번 정리를 좀 해봐드리려고 해요. 자, 따옴표 문제를 풀 때 여러분들이 이걸 모두 다 한꺼번에 대화 내용이랑 몽땅 해석하면서 문제를 푸시려고 하면 이거 생각보다 굉장히 어렵거든요. 그래서 오늘은 조금 여러분들이 효율적으로 문제를 푸실 수 있는 방법을 제가 좀 알려드리도록 하겠습니다. 자, 그러면 일단은 우리 문제부터 한번 풀어보고요. 문제 풀고 난 다음에 그 다음에 노트를 딱 펼쳐놓고 제가 보여드리는 화면들을 좀 필기하면서 따라가시면 좋을 것 같아요. 필기할 것들이 좀 많아요. 그래서 필기하시다가 좀 어려우시면 화면 멈춰가면서 나중에 다시 확인을 하시면 되죠. 그래서 우리 지금 라이브 끝난 다음에 영상이 올라올 거니까 그때 화면 멈춰가면서 다시 한번 필기 정리를 하시면 될 것 같습니다. 자, 그러면 우리 일단 문제부터 한번 풀어보도록 할게요. 들어봅시다. Part 3. Directions. You will hear some conversations between two or more people. You will be asked to answer 3 questions about what the speakers say in each conversation. Select the best response to each question and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet. The conversations will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Questions 1 through 3 refer to the following conversation. Hi, Jane. Can you help me with the next week's marketing seminar? Oh, I'm attending the all-day security training today. Oh, I forget about it. Is there anyone available today? We have a lot of work to finish. Maybe Keith is free. Do you want me to ask him? Yes, please. And if he is, tell him to call me for the details. Sure, I'll call him right now. 1. What event are the speakers preparing? 2. Why does the woman say, I'm attending the all-day security training today. 3. What does the woman offer to do? Questions 4 through 6 refer to the following talk. Hey, Paul, how's your first day at work? Good, but I have too much work to handle, so how to manage time will be most important. Don't try to do everything by yourself. You know, sometimes it's important to recognize when to delegate your work to another person. I know you may be afraid, but your coworkers are very knowledgeable. Thanks for advising me. I think I have to try. Just remember to give them clear instructions. 4. Who most likely is the man? 5. Why does the woman say, Your coworkers are very knowledgeable. 6. What does the woman remind the man to do? Questions 7 through 9 refer to the following talk. Welcome everyone to attend the 10th Annual Starville Food Festival. We're fortunate to have this beautiful weather for today. Today, we'll begin our festival with a special performance with a famous local band, Vivid Kids, 2-time award-winning country music band. As you may know, this year's theme is health. Therefore, we prepare some great events about our theme. First, after the band's performance, there will be a great cooking show by renowned chef Charles Winston. He is famous for healthy vegetarian dishes. First 100 people who register for the event can receive Mr. Winston's new recipe book Vegans. Now there's even more. You can check our website to find further details of upcoming events. If you want to attend one of the events, please visit our information booth in front of the main building. 7. What kind of event is taking place?
8. What does the speaker mean when he says, Now there's even more. 9. What can people do to sign up for the event? Questions 10 through 12 refer to the following recorded message. Thank you for contacting the Bay Area Teachers Association. We are one of the biggest teachers organizations in the region, and we host monthly meetings to share our experiences, tips, and other teaching materials. You must be a registered member of our association to attend our monthly meetings. If you'd like to know more about the club, please visit our website at www.bayareateachingclub.com. Signing up for a membership is easy. You just need to submit an application through our website with a copy of your teaching license. If you log on, you can see a red button on the right bottom. Just click it and attach the file. You can't miss it. Once you join, you'll not only have access to our monthly meetings, but also get unlimited access to all our teaching materials online. Ten. What type of organization is the speaker talking about? (11) What is mentioned about the monthly meetings? 12. What does the woman mean when she says, You can't miss it. 자, 그러면 이 의도 파악 문제라고 하는 것을 풀기 전에 뭐부터 한번 시작을 해보려고 하면 질문 분석을 어떻게 할 것인가, 그리고 문제의 정답의 위치가 나오는 부분들은 어디인가, 이거부터 확인을 해보려고 하는데요. 자, 우리가 이런 부분들은 벌써 앞서서도 제가 여러 번 여러분들한테 설명을 드린 적이 있어요. 그래서 앞선 특강들을 들으셨다면 한 번쯤은 보셨겠지만 오늘이 처음이신 분들도 있으실 거니까 저랑 다시 한번 정리를 좀 해보도록 하겠습니다. 자, 일단 문제를 보면 이렇게 하나의 대화 속에 문제가 3개가 있잖아요. 그럼 여러분들 그 3개의 문제를 보면서 가장 먼저 하셔야 될 게 뭐냐면 각각의 문제가 어디에서 정답이 나올 것인가 라고 얘기하는 정답의 위치 부분을 판단을 하셔야 돼요. 그러면 전반부라고 얘기하는 건 대화를 했을 때 첫 번째 사람과 그 다음에 두 번째 사람이 한 번씩 딱 등장을 하는 것, 요걸 전반이라고 할 거거든요. 중반이라고 하는 건 여기서부터 이 두 번째 사람이 딱 등장을 했을 때부터 시작해서 그 다음에 후반부라고 얘기하는 마지막에 나오는 이 두 사람의 마지막 말, 이 전까지를 모두 다 중반이라고 하는데, 그러면 중반부는 어디까지 이어질지 몰라요. 왜냐면 대화가 몇 번 이어지는 거라고 처음에 시작할 때 알려주지 않고 5번 이상씩 대화가 나오는 경우도 많기 때문에, 대화가 좀 길기 때문에 중반부가 어디까지인지 우리는 알 수가 없다. 이걸 먼저 생각을 좀 해주시고, 자, 그럼 이 전반부라고 얘기하는 초반 부분에서 어떤 문제들의 정답이 나오는가. 일단은 모든 문제들 중에서 첫 번째 문제, 하나의 지문에 해당하는 3개의 문제가 있잖아요. 그 중에 1번 문제의 정답은 거의 90% 이상은 여기서 나온다고 생각하시면 됩니다. 그리고 두 번째는 주제를 묻거나 주제나 목적 혹은 대화의 장소, 말하는 사람의 직업, 이런 문제가 1번 혹은 2번에 등장을 하게 되면 이 문제의 유형들도 다 전반부에서 웬만하면 거의 95% 정도는 정답이 나온다고 생각하시면 됩니다. 자, 그럼 중반부에서는 주로 어떤 문제가 나오냐면 세부사항과 관련된 문제들이 나와요. 그러니까 우리가 흔히 얘기하는 키워드 문제라고 부르는 부분들이 여기서 많이 등장을 하게 되는데, 질문 속에 어떤 특정 단어를 근거로 해서 문제를 풀어야 되는 것. 그럼 질문 속의 특정 단어다. 예를 들면 이런 거죠. What will happen tomorrow? 내일은 무슨 일이 일어날까요? 그러면 tomorrow라고 얘기하는 단어를 키로 해서 그 tomorrow라는 단어가 들어가 있는 문장 안에서 정답을 찾아야 되는 패턴들, 이런 것들이라고 생각하시면 돼요. 그래서 이런 키워드 문제가 전체 문제에서는 거의 2분의 1 정도를 차지한다라고 생각하시면 될 것 같습니다. 거의 2분의 1 정도를 차지한다.
자, 그리고 중반 부분에서는 주로 이런 문제들의 유형들과 그다음 문제 중에 2번에 등장하는 문제들은 거의 80%는 중반부에서 나온다. 그리고 3번 문제는 거의 100% 후반에서 나옵니다. 그리고 어떤 패턴도 나올 수 있냐면 미래와 제안하는 문제의 유형은 주로 중후반부에 몰려있다. 이렇게 생각하시면 될 것 같아요. 중후반부에 몰려있다. 자, 이렇게 질문을 읽으시면서 질문의 정답이 나올 위치들을 먼저 판단을 하시는 건 대화가 어느 정도 지나갔을 때 내가 만약에 1번 문제의 정답을 찾지 못했다면 2번으로 빨리 넘어가야 된다라는 신호이기도 해요. 그러니까 이 부분들을 머릿속에 잘 넣어두십시오. 자, 두 번째는 질문을 읽을 때, 자, 질문에서 이제 위치 파악을 했으면 두 번째는 선택지를 읽으셔야 되잖아요. 선택지. 선택지라고 하는 거는 우리 A, B, C, D 들어가 있는 이 선택지를 얘기하는데 만약에 이 선택지가 그냥 명사로만 딱 심플하게 구성되어 있다. 뭐 house, 뭐 school 이런 것처럼 명사로만 구성되어 있다. 그럼 그 명사들 그냥 다 보시면 돼요. 그런데 만약에 이 선택지가 투부정사 같은 거나 ing 같은 거나 주어 동사 같은 것처럼 길게 구성이 되어 있으면 이제 이 선택지를 모두 해석을 하려고 하면 시간이 부족하다는 거죠. 그럼 어떻게 하면 이 선택지를 조금 깔끔하게 읽을 수 있을까라는 부분에 대해서 여러분들이 좀 고민을 해보실 필요가 있어요. 그러면 선택지가 길다, 뭐 두세 단어 이상으로 구성되어 있다. 그러면 일단 맨 뒤부터 보십시오. 맨 뒤. 그래서 맨 뒤에 나와 있는 게 명사일 때, 형용사일 때, 명사일 때, 형용사일 때 이런 걸 다 보실 건데 맨 끝에 아까 투부정사 그 뒤쪽이 명사라면 그때는 이 해당하는 명사에다가 동그라미를 딱 쳐두고 이 명사를 기준으로 문제를 풀 거예요. 그러니까 문장을 다 해석하는 게 아니라 일단 그 명사가 들리는 부분 주변을 가지고 문제를 풀 거다. 두 번째는 끝이 형용사라면 이 형용사가 수식하는 부분은 주어일 거거든요. 그러니까 앞에 있는 주어 부분에다가 동그라미 치고 형용사를 동그라미 쳐서 이 두 단어가 들리면 그 부분에서 정답을 찾을 겁니다. 세 번째는 끝이 이제 동사로 끝나거나 ed로 끝나는 패턴이라면 이 동사로 끝나는 패턴은 일단 주어 부분에다가 포커스를 주고 이 명사를 기준으로 문제를 풀 거예요. 자, 그러면 여기까지 읽었을 때 알 수 있는 건 선택지에서 가장 중요한 품사가 뭔 거예요? 명사인 겁니다. 그래서 명사 위주로 모든 문제를 해결한다. 이걸 좀 생각하시면 될 것 같고, 그럼 대화를 들으면서도 내가 포커스를 맞춰야 되는 건 여기 나와 있는 것들을 모두 해석하는 게 아니라 일단은 내가 읽었던 그 선택지 안에 명사가 들리는 것, 그 부분을 가지고 문제를 찾아야 된다는 거예요. 자, 그런데 만약에 이 주어 뒤에 두가 있어요. 예를 들면 이런 거죠. What does the man ask the woman to do? 이렇게 나오는 거. 그러면 이렇게 나오면 이게 하다의 표현이고 해석을 한번 잘해보면 남자는 여자에게 무엇을 하라고 합니까? 그러니까 무엇이 중요한 게 아니라 무엇을 하다가 중요한 거잖아요. 그래서 이 경우에는 동사까지도 키워드로 잡고 출발을 해야 돼요. 이거 이해되세요? 지금 30%만 이해하시면 돼요. 그러니까 어디까지만 이해하시면 되냐면 그래, 길면 맨 뒤를 봐야 되는구나. 맨 뒤에서 가장 중요한 건 명사구나. 근데 뒤에 명사가 없으면 주어를 봐야 되는구나. 근데 문제를 읽다가 뒤에 두가 있으면은 동사에도 동그라미를 잘 쳐야 되는구나. 나는 이 동그라미 친 단어들을 기준으로 문제를 풀겠다. 이걸 생각하시는 거예요. 자, 그러면 이제 밑줄을 쳤어요. 아까 들었던 선택지 밑줄이 있었잖아요. 그럼 이제 듣기 시작할 거예요. 자, 그럼 들으면서 나는 뭘 할 거냐면 여기 나와 있는 해석 전체가 아니라 내가 밑줄 친 단어들만 딱 쳐다보고 있을 거고 그 단어들의 동의어가 들리면 들렸네 라고 표시하실 거고 똑같은 단어가 나와도 들렸네 라고 표시하실 거예요. 이제 예를 들어서 to ask the woman to
bring a cup. 뭐 이런 게 있었어요. 그러면은 내가 동그라미 칠 단어는 이걸 거 아니에요. 그죠? 그러면 여기 cup에다가 동그라미 쳤는데 듣다 보니까 mug. 이런 게 들리면 똑같은 거니까 이렇게 체크해 두시라는 거예요. 듣다가 cup 그러면 체크해 두시라는 거죠. 이때 이게 정답이 A냐 B냐 C냐 D냐 이건 결정 안 할 거고요. 들린 단어에 표시만 할 거예요. 그러면 그리고 나서 여기에서 꼭 하셔야 되는 건 추측을 하거나 아니면 들린 게 없다고 해서 혼동하시면 안 돼요. 예를 들어 문제 속에서 What will happen tomorrow? 가 나왔어요. 그리고 A, B, C, D에 내가 이렇게 동그라미 쳐놓은 단어들이 있는 거예요. 그런데 대화를 듣는데 tomorrow 하고 나왔어요. 그런데 여기 있는 밑줄 친 단어가 하나도 안 들리는 거예요. 이제 그럼 어떻게 하냐면 tomorrow 주변에 들린 단어 중에서 이거랑 좀 비슷하다고 생각하는 건 이거 같네 이런 걸 대강 표시를 하신단 말이에요. 그러지 마시고 tomorrow가 나왔지만 내가 밑줄 쳐놓은 단어가 하나도 나오지 않으면 그냥 기다리세요. 분명히 나오게 돼 있어요. 그런데 내가 추측을 하느라고 듣는 걸 약간 여러분들이 등한시하고 생각을 하는 사이에 정답이 지나가 버릴 수가 있다는 겁니다. 그러니까 무조건 나와요. 기다리세요. 기다렸는데 안 나오면 생각은 끝난 다음에 하시는 거예요. 이해하셨어요? 자, 그리고 대화가 다 끝났어요. 이제 대화가 다 끝나면 그때 가서 A, B, C, D 정답을 고르는 거죠. 그럼 대화를 듣는 동안에는 들린 단어에 표시만 할 거고 대화가 끝나면 내가 표시한 게 A에 있었으면 A 이렇게 정답 표시는 그때 하시고 하시면서 동시에 답안지 체크까지 하시는 거예요. 자, 답안지가 이렇게 있으면 이 정도까지 칠은 못 하셔도 되는데 이 정도 체크는 하실 수 있으셔야 합니다. 그래야 나중에 내가 체크해 놓은 부분을 가지고 답안지에 한꺼번에 마킹을 하실 수가 있어요. 자, 그러면 여기에서 중요한 것 중에 하나는 이 체크를 언제까지 해야 되냐. 질문이 나오면 1번, 2번, 3번 이렇게 문제 3개가 있잖아요. 그럼 대화를 쭉 듣고 나면 number 1, number 2, 이렇게 한 거의 6초 정도의 시간을 가지고 문제를 읽어주거든요. 그러면 답안지 체크까지 탁 해서 앞지문을 끝내고 뒤에 있는 지문의 문제를 읽기 시작해야 되는 포인트가 딱 number 2 하고 두 번째 번호 나올 때까지라는 거예요. 그러면 이 시간부터는 뒤에 나와 있는 지문 속 문제들 4, 5, 6번 문제를 미리미리 읽어두셔야 되는 겁니다. 이건 좀 이따 문제 풀면서 저랑 또다시 연습을 한번 해볼게요. 자, 그러면 이제 의도 파악 문제라고 하는 걸 좀 볼 건데 그럼 의도 파악 문제라고 하는 따옴표 문제 이 문제는 어떻게 해결을 해야 돼? 이 문제는 파트 1 디렉션이 나올 때 의도 파악의 모든 문제를 다 해석을 해두고 이해를 미리 해두셔야 돼요. 자, 파트 1 디렉션에 대해서는 많은 논란이 있습니다. 1 디렉션에 파트 5를 풀어야 된다라는 사람도 있고 1 디렉션에 파트 3, 4를 읽어야 된다라는 사람도 있는데 만약에 여러분들이 문제를 풀었을 때 나는 파트 3, 4의 모든 질문들을 읽는 시간이 한 번도 부족해 본 적이 없어. 의도 파악 포함 모든 걸 다 읽을 수 있어. 이러면 5 푸셔도 돼요. 하지만 나는 항상 이게 읽는 시간이 좀 부족했어 라고 하신다면 그러면 그때는 파본 검사 시간부터 파트 1 시간까지 모두 파트 3, 4의 의도 파악과 시각 정보를 분석하는 시간으로 여러분들이 배정을 해 두셔야 됩니다. 그다음 나는 문제를 진짜 빨리 잘 읽어 이러신 분들도 파본 검사 시간에는 파트 5 푸셔도 되지만 이 파트 1 시간에는 요거 꼭 읽어 두셔야 돼요. 그래서 이 시간들을 좀 나누어서 어쨌든 간에 의도 파악 문제를 좀 읽고 들어가시는 게 여러분들의 시간 관리에는 훨씬 더 위롭다 이렇게 생각하시면 될 것 같습니다. 자, 그러면 이제 뭘 해야 되냐? 이 파트 1 디렉션 시간에는 따옴표 안에 있는 거 읽고 이게 어떤 뜻일까? 라고 하는 뜻을 완벽하게 해석하시는 것. 그 다음 평상시에 좀 많이 읽어두시면서 문제의 정답의 근거와 답이 되는 구문들을 많이 익혀두시는 게 좋아요. 왜냐면 나왔던 게 또 나오는 경우가 굉장히 많습니다. 시험장에서는 한번 딱 읽었어요. 그런데 가지고 있는 속뜻이 뭔지 모르겠어요. 그럼 딱 해석하고 그냥 넘겨버리십시오. 자, 그러면 이 의도 파악 문제를 모두 해석하면서 이해를 한다는 건 어떻게 읽는 걸 얘기하냐? 일단 따옴표 문제가 있으면 요거를 완벽하게 해석을 한 후에 그 다음에 보기, 즉 선택지를
따옴표 뒤에다가 쭉 연결해서 말이 되나 한번 보는 거예요. 그래서 해석해서 따옴표에 있는 내용하고 선택지의 내용만 딱 연결을 했을 때 이게 자연스럽게 상식적으로 이어지는가 이걸 보는 거죠. 대화가 상식적으로 성립을 하는가. 예를 들면 이런 거예요. 나는 2시부터 시간이 있어 라고 따옴표가 나왔어요. 나는 2시부터 시간이 있어. 그런데 답 속에 초대를 거절한다 이렇게 나왔어요. 그럼 이제 연결하면 어떻게 돼요? 나는 2시부터 시간이 있지만 초대는 거절해. 이거 너무 마상 아니에요, 마상? 그잖아요. 우리가 어떤 사람한테 거절을 할 때에는 난 시간이 없어서 못 가라고 얘기하지. 내 시간이 있지만 네가 하라는 난 안 가. 이건 싸우자는 거죠. 토익에 나오는 사람끼리 싸울 일이 뭐가 있어요? 그러니까 내가 시간이 있어. 그럼 당연히 수락이 자연스러운 거지 시간이 있으나 안 가. 이렇게 말하진 않는다는 거예요. 그러니까 이런 상식적인 성립이 안 되는 선택지의 경우 정답이 거의 되지 않는다는 거예요. 이걸 미리 해석을 하면서 좀 여러분들이 유추해 두실 수가 있습니다. 자, 그리고 의도 파악을 해석하면서 또 하나 좀 보셔야 될 건 선택지 속에서 꼭 들어야 될 근거가 있다면 밑줄을 쳐두는 거예요. 예를 들어 A라는 선택지 속에 school 이런 단어가 들어가 있었어요. 그러면은 school이라는 말이 대화 어디에도 등장을 하지 않는데 A가 답일 수는 없단 말이에요. 그러니까 이렇게 꼭 들려야 될 단어들이 있다면 이 단어가 안 들렸으면 그 선택지는 답이 아닌 거죠. 그러니까 무조건 들려야만 될 단어들은 미리 표시를 해두고 출발하시고 안 들리면 그으면서 대화를 벌이시면 됩니다. 괜찮나요? 자, 그러면 또 하나 여러분들 지금까지 문제를 보다 보니까 통계상 좀 알아두셨으면 좋겠는 건 두 개의 보기가 정반대인 거예요. 예를 들어 A는 시간이 있다. B는 시간이 없다. 이런 의미를 가지고 있다면 두 개가 정반대의 느낌이고 그러면 둘 중에 하나가 답일 확률은 거의 80%가 됩니다. 또 따옴표 안에 만약에 대명사가 있잖아요. 그러니까 예를 들어서 따옴표가 딱 있는데 It will be hard to say 뭐 이런 것처럼 나왔어요. it이 있잖아요. 그럼 이 대명사가 가리키는 건 꼭 앞에 있게 돼 있어요. 그래서 앞에서 그 대명사가 가리키는 게 뭔지를 딱 찾으면 이게 거의 60에서 70%는 정답이 됩니다. 그래서 여러분들이 문제를 읽을 때 선택지 안에 정반대의 의미들이 있는지 혹은 대명사가 있는지 이런 것들을 같이 보시는 것도 문제풀이엔 엄청난 도움이 됩니다. 자, 그러고 마지막으로 기억하실 건 반전어. 예를 들어 but, however, actually 이런 반전어가 나오면 이 앞에 있었던 내용과 뒤에 있었던 내용은 동일 소재, 동일 주제인데 의미만 반대가 되는 거죠. 그래서 만약에 이 부분에 있던 애가 선택지 안에 있다면 이 내용이 언급된 부분을 정답으로 찾으시면 돼요. 자, 예를 들어서 이런 거죠. 우리는 이 전시회가 처음이야. 근데 좌석이 꽉 찼어. 그럼 무슨 뜻이에요? 전시회가 처음이라는 건 약간 위험 요소가 있는 거잖아요. 잘 알려지지 않았고 그러다 보니 사람들이 오지 않을 가능성이 굉장히 높은 건데 근데 좌석이 꽉 찼어. 그럼 우리의 예상을 덮고 전시회가 성공적이 되었다는 걸 얘기하는 거죠. 그러면 좌석이 꽉 찼다는 건 좌석에 관한 이야기를 하고 싶은 게 아니고요. 앞에 있었던 전시회가 잘 됐다는 얘기를 하고 싶은 거예요. 따라서 선택지 안에 전시회가 언급되어 있는 걸 찾으셔야 되는 겁니다. 이 말 이해하셨어요? 그래서 이렇게 반전어가 들어가 있으면 바로 앞쪽에서 다루었던 내용이 포함된 선택지를 찾는 게 핵심이다. 이걸 기억하시면 됩니다. 그래서 요 몇 가지 원칙들만 좀 잘 알고 계셔도 의도 파악 문제 푸는 게 생각보다 여러분 그렇게 어렵지는 않아요. 자, 그러면 지금까지 배웠던 내용들 잘 이해가 안 되면 나중에 다시 한번 우리 녹화본으로 확인을 한번 좀 해보시도록 하고 지금 앞에서 저랑 정리했었던 내용들을 이제 문제에 넣으면서 하나씩 풀어가며 이 얘기가 무슨 얘기인지를 한번 보도록 할게요. 그래서 우리가 파트 3, 4 문제를 풀 때 문제를 좀 논리적으로 분석만 할 수 있으면 문제 푸는 건 훨씬 쉬워질 수 있습니다. 자, 그럼 이제 1번부터 한번 보도록 하죠. 1번을 보니까 What event are the speakers preparing?
어떤 이벤트를 준비합니까? 1번 문제입니다. 전반부에 나올 거고요. 첫 번째 사람과 두 번째 사람의 말 시작까지 이 안에서 나올 거예요. 명사니까 모두 이렇게 밑줄을 딱 쳐두고 출발을 할 겁니다. 자, 두 번째. Why does the woman say? 그러면 여자의 말인데 두 번째 사람 말부터 정답이 나올 거라고 했고요. I'm attending the all-day security training today. 나는 오늘 하루 종일 security training을 할 거야. 하루 종일 일이 있다. 이 말의 속뜻은 뭐겠습니까? 오늘 시간이 없다. 그러면 누군가 나한테 부탁을 하거나 누군가 나를 초대를 하거나 이런 상황이 생겼을 때 오늘은 시간이 없으니 여기에 대해서 자연스러운 건 뭡니까? 거절하는 거죠. 이런 정도의 속뜻을 읽으면서 생각해 두시라는 거예요. 자, 그럼 첫 번째. She needs help to finish her task. 그럼 그녀는 일을 끝내는데 도움이 필요하다. 괜찮죠? 왜냐면 내가 할 일이 막 하루 종일 해야 될 일이 있으니까 다른 일을 끝내는 데 있어서는 좀 도움이 필요하다라고 말할 수 있어요. 근데요, 만약에 제가 무거운 물건을 들고 있어요. 한 20kg짜리 물건을 들고 있어요. 가만히 들고 서 있어요. 무거워. 그럼 이게 도와달라는 겁니까? 20kg라도요, 꼭 내가 금이면 어떡할 거예요? 누가 들고 튀면 어떡해요? 그러니까 20kg짜리를 들고 있더라도 무거워. 이거는 그냥 무겁다는 거지 그 안엔 도와달라는 뜻은 없어요. 만약에 무거워 이러면서 옆에 있는 사람을 쳐다보면 이때는 달라질 수 있죠. 그런데 우리는 이 facial expression이 전혀 없는 오디오만 듣는 거기 때문에 여기에서 무겁다라는 말은 도와달라는 게 아니에요. 그럼 도움을 받고 싶으면 어떻게 해야 돼요? 무거워. 나 좀 도와줘. 이게 들려야 돼요. 안 그러면 답이 안 돼요. 괜찮아요? 두 번째, she's concerned about the limited time. 그러면 걱정을 한다라는 부정적 표현도 있어야 되고, 그 다음 제한된 시간이란 말이 있어야 돼요. 여기선 내가 시간이 없다란 말이지 제한이란 말은 없으니까 언제까지 끝내라던가 이때까지라고 얘기하는 데드라인 같은 걸 줘야만 가능해지는 거죠. 세 번째는 a request cannot be fulfilled. 요청은 들어줄 수 없다. 되게 기본이죠. 거절하는 패턴. She's pleased about the event. 그러면 이 이벤트라고 하는 건 어떤 행사인데 그럼 이 트레이닝 같은 이 행사가 사실 그렇게 좋을 리가 있습니까? 트레이닝 하는데 뭐 특이한 케이스라면 가능하겠지만 일반적인 사람들은 트레이닝을 그렇게 좋아하지는 않아요. 약간 상식적이지는 않습니다만 만약에 그렇다면 너무 좋아 라고 감정을 얘기해야죠. 이렇게 concern이나 worry 같은 것처럼 사람의 감정이 들어가게 되면 감정은 언급해야만 알 수 있습니다. 그러니까 happy하다, please죠. 아니면 나 진짜 afraid 하다, concern이죠. 이런 게 직접 언급되어야만 concern이나 afraid를 하는지 아니면 please 한지 알 수 있습니다. 따라서 지금 여기에서 여러분들이 아실 수 있는 건 이 경우에 help나 concern이나 pleased에 해당하는 게 꼭 들려야만 우리는 정답을 찾을 수 있다. 이것도 기억하세요. 세 번째 문제니까 후반부에 나오겠죠? 그다음에 what does the woman 여자가 말할 거고 do가 있습니다. 동사 잡으라고 했으니까 동사의 밑줄 쳐두고 뒤에 나와 있는 명사도 밑줄 칠 건데 여기서 중요한 거 하나. 이렇게 선택지요. colleague가 있으면 내가 컬리그한테 말할 거야 이렇게 말하진 않아요. 그러면은 뭐라고 얘기할 거냐면 어떤 사람의 이름이나 어떤 사람의 직책을 직접 언급할 겁니다. 그래서 이름이나 직책이 딱 들리게 되면 컬리그구나 이렇게 체크할 수 있으셔야 돼요. 그리고 details란 단어는 information이 아주 대표적인 동의어입니다. 이걸 같이 기억해 두시면 좋을 것 같아요. 자, 그럼 이제 하나씩 보면서 문제 정답을 찾아보죠. 자, 이 문제의 경우 우리는 A와 B 각각의 첫 번째 말 안에서 4개 중에 들린 걸 찾을 거예요. 여기까지 한번 들어볼까요? 가봅시다. Questions 1 through 3 refer to the following conversation. Hi, Jane. Can you help me with the next week's marketing seminar? Hi, Jane.
Can you help me with the next week's marketing seminar? 첫 번째 사람이 마케팅 세미나 하는 순간 체크돼 있어야 돼요. 자, 그 다음에 여기까지 체크를 하고 그 다음 두 번째 사람이 나올 때에는 모두 봐야 되는 거죠. B하고 이 사람이 딱 등장을 할 때에는 다음 문제도 나온다고 했잖아요. 그러니까 실제 시험에서는 여기를 딱 보면서 체크했으면 그 다음에 시선은 요 두 번째 문제로 가서 요것도 같이 보면서 두 번째 나오는 걸 들으셔야 되는 겁니다. 가볼게요. Oh, I'm attending the all-day security training today. Oh, I forget about it. 그랬더니 I'm attending the all-day security training today. 바로 여자가 두 번째 얘기를 하죠. 자, 첫 번째에서 뭐라고 했냐면 Can you help me? 도와줄래? 리퀘스트가 있었고 그 다음에 세미나가 들렸으니 첫 번째 문제는 여기서 해결이 될 거예요. 그리고 그 다음에 나는 여기를 간다 그랬는데 앞쪽에 리퀘스트가 있었다는 건 일단 알 수 있죠. 그러면 조금만 더 이어서 들어볼게요. Oh, I forget about it. Is there anyone available today? 그랬더니 Is there anyone available? 다른 사람 시간 되는 사람 없을까? 이랬으니 이 말 속에서 여자는 시간이 없고 도와줄 수 없다라는 의미가 들어가 있는 거죠. 그럼 이제 여러분들이 잡으셔야 되는 건 이 부분에 리퀘스트가 있고 시간이 없다고 말했더니 다른 사람은 이라고 얘기했으므로 여자가 들어줄 수 없다고 얘기하는 거구나 라는 걸 아실 수가 있는 거죠. 아무리 들어도 여자가 도와달라거나 여자가 우려하거나 기뻐한다는 말은 없으니까 버리시면 될 것 같아요. 자, 그럼 이제 이런 문제의 유형은 끝까지 들으면서 문제를 푸실 거고 여기에 나와 있는 단어줄 중에 들린 부분에다 표시를 할 건데요. 여자가 말하는 거니까 여자 말에 귀를 기울이십시오. We have a lot of work to finish. Maybe Keith is free. Do you want me to ask him? Yes, Oh. please. Maybe Keith is free. Maybe Keith is free. Maybe Keith is free 하고 사람 이름 얘기했으니까 체크하시고 그리고 Do you want me to ask him? Do you Yes. want me to ask him? 내가 물어봐 줄까? Please. And if he is, tell him to call me for the details. Sure, I'll call him right now. 대화가 끝났고 내가 연락할게. 연락하다. 그러면 답은 B가 되겠구나. 자, 그러면 이제 여기에서 얘가 딱 나오는 순간 우리는 정답을 체크했고 지금 여기 대화가 이제 나오면서 다음 문제들을 읽어주잖아요. 그럼 이제서야 ABC 표시를 하시는 거예요. 그래서 1. 내가 What event are the speakers preparing? ABC 이게 답이구나. 답안지에다가 A, B, C. 2. Why does the woman 이제 say, I'm 다음 attending. 문제로 딱 넘어가야 되는 거죠. 그래서 그 다음 문제를 읽으셔야 되는 겁니다. 어떤 타이밍인지 아시겠어요? 오케이. 자, 그러면 4번 문제는 또다시 A와 B 각각의 첫 번째 말에서 나올 거고 남자의 직업을 묻습니다. 네 가지 중에 하나 보실 거고요. 5번을 보니까 또 B의 첫 번째 말부터 나올 건데 따옴표가 들어가 있어요. Why does the woman say? 여자의 말에서 들릴 거고 앞부분부터 잘 들어야 합니다. Your colleagues are very knowledgeable. 너네 동료들은 굉장히 지식이 많아. 똘똘해. 아, 얘들 똘똘하구만. 너희 동료들 똘똘하구만. 이게 나왔어요. 그럼 첫 번째, reassure the man. 남자를 reassure 하기 위해서. 자, 이거 꼭 알아두셔야 되는 단어인데, 자, reassure. 안심시키다란 뜻인데요. 여러분 있잖아요. 가만히 평안한 사람을 안심시키진 않아요. 어떤 사람들을 안심시킨다는 건 앞에 조건이 있는 거죠. 이 사람이 어때야 돼요? 불안해야 안심시키는 거예요. 그럼 불안하다, 컨선하거나, worry하거나, afraid 하거나, 뭔가 네거티브한 말을 하거나 아니면 어떤 게 되게 이거 되게 챌린징 하거든 이라고 얘기하면 이것도 불안한 거죠. 그러니까 이런 불안한 부분들의 언급이 있어야만 리어셔는 답이 되는 거예요. 그럼 이게 답이 되려면 앞쪽의 남자는 불안해야 합니다. 두 번째, praise some employees. 그러면 요 사람들을 칭찬하기 위해서 야, 걔들 진짜 잘하더라. 그러면 어떤 말이 나와야 되죠? 칭찬이 언급돼야 돼요. 세 번째는 warn him about the delegation. 그러면요, delegation이 위임하는 건데 위임에 대해서 경고하는 거니까 요건 마이너스 느낌이네요. 네 번째는 request some suggestion. 그러면 제안을 좀 해줘. 이렇게 요청하려면
요청은요, 꼭 언급해야 돼요. 그러니까 나한테 제안 좀 해주겠니? 이렇게 나와야 되는 거예요. 괜찮습니까? 그러면은 요건 앞쪽에 불안한 게 있어야 되고, 이건 플러스 칭찬하는 느낌인데 이 10번은 마이너스 느낌이고, 얘는 제안을 좀 주세요 라고 요청이 들려야 되는 거네요. 자, what does the woman remind the man to do? 자, remind 문제는 등장했을 때 근거들이 있어요. 자, 우리 한번 적어놔 볼게요. 일단 잊지 마, 기억해, 잊지 마, 아니면 대놓고 remind 혹은 reminder 하고 얘기하거나 make sure, be sure to, 아니면 please 이런 명령문 요 뒤에 들리는 동사를 잘 잡으셔야 돼요. 그래서 근거는 이렇게 네 가지를 잡을 겁니다. 괜찮나요? information은 아까 앞쪽에서 details와 동일한 말이라고 했습니다. 괜찮죠? 그럼 뒤에 가기 전에 이번에는 문제 여기다 이렇게 놓고 문제 푸는 거 바로 들으면서 어떻게 체크해야 되는지 보면서 가도록 할게요. 자, 들으면서 화면을 한번 보시면서 제가 어떻게 체크하면서 가는지 한번 확인해 보실래요? 갑시다. Questions 4 through 6 4번 봐요, refer to the 4번. following talk. 4번 로또자. Hey, Paul, how's your first day at work? 아, first Good, day. but I have too much 이거 work to 쳐다봐요. handle, so how to manage time will be most important. Don't try to do everything by yourself. You know, sometimes it's important to recognize when to delegate your work to another person. I know you may be afraid, but your coworkers are very knowledgeable. Thanks for advising me. I think I have to try. Just remember to give them clear instructions. Four. Who most likely is the man? 5. Why does 괜찮나요? 그러면 제가 딱 답 쓰고 여기서 답안지 체크하고 그 다음 문제 나올 때까지 이해하셨어요? 지금 제가 표시하는 것들 확인하셨나요? 이렇게 따라 내려가시는 거예요. 그래서 모든 대화를 다 이해한다기보다는 내가 들어야 될 부분이 나오면 확인하는 게 포인트다. 자, 그러면 4번 보면 초반에서 들릴 거라고 했는데 처음에 나오는 A와 B의 이야기 한번 들어보도록 하죠. Hey, Paul, how's your first day at work? Good. How's your first day at work? 그러면 first day. first day니까 첫날, 첫날이면 새로운 사람 아니겠습니까? 같이 B 정리하고 Good, but I have too much work to handle, so how to manage time will be most important. 어때요? 아, 할 일이 많아까지 나왔습니다. 그래서 B 정리하시고 5번으로 넘어가요. Don't try to do everything by yourself. You know, sometimes it's important to recognize when to delegate your work to another. delegate 나와서 delegate 하고 나왔는데 그래서 하라는 건지 말라는 건지를 봐야겠네요. Another person. I know you may be afraid. I know you may be afraid가 나오면 afraid는 불안한 거니까 요걸 잡았어요. 그래서 하라는 건지 말라는 건지를 보면 될 것 같아요. But your coworkers are very knowledgeable. 아, delegation afraid 하지만 애들 능력 있다? 플러스죠. 그럼 답은 A겠구나. Thanks for advising me. I 6으로 think I 가서 have to try. Just remember remember 하고 나왔으니까 그 다음 답이라면서요. to give them clear instructions. instruction 네 가지 봤는데 instruction give them clear instructions 끝났어요. 그러면은 give랑 똑같은 게 provide, instruction은 information일 테니까 답은 C가 되겠구나. 이렇게 정리하시면 되겠습니다. 괜찮나요? 오케이. 자, 그럼 7번을 볼게요. 7번 보면 What kind of event is taking place? 어떤 행사가 일어납니까? What kind of event is taking place? 그러면 요거 A, B 각각의 첫 번째 말을 잘 보셔야 되고 네 가지 중에 하나를 보시면 되겠네요. 자, competition이란 단어는 늘 contest와 동의어입니다. 같이 기억하시고요. 8번 보니까 What does the speaker mean when he says Now there's even more? Now there's even more. 이제 더 많아요. 뭐가 많은지를 봐야 되니까 앞쪽에서 언급한 이 more가 무엇에 해당하는가를 봐야겠죠. 첫 번째, more books about big ants. 책이 많은 거냐?
more people, 사람이 많은 거냐, more event, 행사가 많은 거냐, more prize, 상이 많은 거냐. 앞쪽에서 네 가지 중에 무엇이 언급되는가를 잡는 게 포인트입니다. 그리고 what can people do? do가 나왔어요. people do, 주어 다음에 do, sign up for the event. 자, 여기다가 등록하려면 무엇을 해야 합니까? 동사 밑줄 쳐두고 명사 밑줄 쳐두고 대화 들으시면 되겠네요. 괜찮나요? 자, 그러면 우리 또 한번 같이 들어보도록 하겠습니다. 가볼게요. Questions 7 through 9 refer to the following talk. Welcome everyone to attend the 10th annual Starville Food Festival. We're fortunate to have this beautiful weather for today. Today, we'll begin our festival with a special performance with a famous local band, Vivid Kids, 2-time award-winning country music band. As you may know, this year's theme is health. Therefore, we prepare some great events about our theme. First, after the band's performance, there will be a great cooking show by renowned chef Charles Winston. He is famous for healthy vegetarian dishes. First 100 people who register for the event can receive Mr. Winston's new recipe book Vegans. Now there's even more. You can check our website to find further details of upcoming events. If you want to attend one of the events, please visit our information booth in front of the main building. 어때요? 첫 번째 문제 나올 때 뭐 이미 끝난 거죠. 자, 괜찮나요? 이렇게 여러분들이 흐름을 잡고 가는 게 굉장히 중요합니다. 자, 그러면 7번 어디서 일어나는 행사입니까? 자, 지금은 우리가 파트 4잖아요. 파트 4에서는 처음 나오는 세 문장이 마치 파트 3의 A, B와 같다고 생각하시면 돼요. 세 문장 안에서 해결해 봅시다. Welcome everyone to attend the 10th annual Starville Food Festival. Food Festival. 그랬으니까 뭐 더 볼 것도 없어요. 나오는 순간 바로 8번으로 넘어가죠. 자, 8번 문제 이제 보면서 들어야 될 단어 이거예요. 여기다가 뚫어지게 쳐다보면서 지금 나오는 now 나오기 전에 어떤 단어가 들리나. We're fortunate to have this beautiful weather for today. 날씨. Today, we'll begin our festival with a special performance with a famous local band, Vivid 밴드 이런 거 사람은 Kids, 아니고. 2-time award-winning country music band. As you may know, this year's theme is health. Therefore, we prepare some great events about our theme. First, after the band's performance, there will be a great 이벤트 한 다음에 first 이라고 나오면 이벤트의 첫 번째 걸 얘기하는 거잖아요. 지금 나오는 이제 얘들은 다 이벤트 얘기인 거죠. cooking show by renowned chef Charles Winston. He is famous for healthy vegetarian dishes. First 100 people who register for the event can receive Mr. Winston's new recipe book Vegans. Now there's even more. Now there's even more. You can check our website to find further details of upcoming events. If you want to attend one of the events, please visit our information booth in 자, 그 다음에 여기서 C를 고르고 나서 자, attend 이벤트 하고 싶다는 게 결국은 sign up for 하고 싶은 거 아닌가요? 그래서 듣고 있었어요. If you want to attend one of the events, attend please 하고 visit 싶으면 our information booth in front of the main building. Main building. 그러면 please visit information booth in front of the main building. 그러면 결국 main building 앞으로 가시오 이 얘기 아니겠습니까? 아, 그럼 답은 C가 되겠구나 이렇게 고르실 수 있죠. 자, 우리 풀어놓은 문제 보면서 한번 다시 쭉 들어보도록 할게요. 가봅시다. Questions 7 through 9 refer to the following talk. Welcome everyone to attend the 10th annual Starville Food Festival. We're fortunate to have this beautiful weather for today. Today, we'll begin our festival with a special performance with a famous local band, Vivid Kids, 2-time award-winning country music band. As you may know, this year's theme is health. Therefore, we prepare some great events about our theme. First, after the band's performance, there will be a great cooking show by renowned chef Charles Winston. He is famous for healthy vegetarian dishes. First 100 people who register for the event can receive Mr. Winston's new recipe book Vegans. Now there's even more. You can check our website to find further details of upcoming events. If you want to attend one of the events, please visit our information booth in front of the main building. 괜찮아요. 자, 그러면
이제 마지막 문제를 한번 좀 풀어봅시다. 이 문제 푸는 법이 딱 익숙해지는 게 굉장히 중요해요. 이 4개의 문제를 통해서 어떻게 질문을 읽을 것인지, 어떻게 분석을 할 것인지, 들을 때는 어떻게 들을 것인지를 확인하셔야 합니다. 자, 그럼 또 천천히 한번 연습해 볼게요. 자, 10번. What type of organization is the speaker talking about? 어떤 것에 대해서 이야기하고 있는가? Talking about. 주제 문제이면서 1번 문제니까 아하 전반부. 아까 파트 4의 전반부는 첫 세 문장이라고 했으니까 이 안에서 나오겠구나. 선택지가 명사밖에 없네. 그래서 밑줄을 쫙 쳐두고 출발했습니다. 자, 두 번째. What is mentioned about the monthly meetings? 그러면 자, mentioned about 이렇게 질문 속에 about 들어가면 선택지 모두 해석해야 되는 문제입니다. 난이도 높아요. 그 다음에 여기서 monthly meetings 키워드입니다. 요거 들리는 앞뒤에서 답이 나올 거예요. 그럼 anyone can join. 아무나 올 수 있어. 열려있는 거. Participants can discuss stories about their experience. 그러면 경험과 관련된 이야기를 해야 한다. 세 번째, school officials give presentations. 그러면 학교 관련 사람들이 프레젠테이션을 할 것이다. 네 번째는 membership fee must be paid. 그럼 membership fee를 내야 한다. 이건 아무나 와야 되는 거고 이건 membership fee 돈을 내야 되는 거고. 네 가지. 12번을 봤더니 What does the woman mean when she says you can't miss it? You can't miss it. 그럼 이거 무슨 뜻이냐면 너는 잃지 않을 거야 라는 뜻인데 이 속에 숨겨진 뜻은 It's easy to find. 어떤 길 같은 게 찾기 쉽다거나 아니면 easy to follow. 어떤 방법 같은 게 따라가기 쉽다던가 이런 내용으로 정리가 돼요. You can't miss it. Easy to find or easy to follow를 얘기하는 겁니다. 그러면은 rare event. 흔하지 않아. 그럼 여기서의 you can't miss it은 무슨 뜻이에요? 놓치지 마세요. 놓치면 안 돼. 이런 의미의 you can miss it이고요. easy to follow. 이거 괜찮네요. 방법 알려주는 거. mandatory event. 야, 무조건이야, 무조건. 필수, 꼭 가야 되는 거라는 거. 네 번째는 it's an unpleasant experience. 그러면 정말 기분 나쁘구만. 이걸 얘기하는 거죠. 기분 나쁜 마이너스라서 잊을 수가 없었다는 것. 자, 그러면 이 세 가지 중에서 어떤 게 정답인지 한번 들어볼까요? 가봅시다. Questions 10 through 12 refer to the following recorded message. Thank you for contacting the Bay Area Teachers Association. We are one of the biggest teachers organizations in the region, and we host monthly meetings to share our experiences, tips, and other teaching materials. You must be a registered member of our association to attend our monthly meetings. If you'd like to know more about the club, please visit our website at www.bayareateachingclub.com. Signing up for a membership is easy. You just need to submit an application through our website with a copy of your teaching license. If you log on, you can see a red button on the right bottom. Just click it and attach the file. You can't miss it. Once you join, you'll not only have access to our monthly meetings, but also get unlimited access to all our teaching materials online. What type of organization? 괜찮나요? 자, 그럼 10번부터 한번 가봅시다. 자, 주제니까 첫 세 문장에 귀를 기울이시고 한번 잘 들어볼게요. 자, 첫 번째 문장. Thank you for contacting the Bay Area Teachers Association. Teachers Association 나왔으니까 바로 동그라미 치시고 계속 가요. We are one of the biggest teachers organizations in the region, 또 Teachers Organization. and we host monthly meetings to share our monthly meeting 하는 순간 정답 체크하고 바로 여기로 가야죠. monthly meeting 나왔다. 여기에 대해서 맞는 거 확인해요. 갑시다. experiences, tips, and other teaching materials. You must be a registered member of our association. 멤버여야 되니까 아무나 갈 수 있는 거 아니고 to attend our monthly meetings. If you'd like to know more about the club,
please visit our website at www.bayareateaching. 다시 We are one of the 들어볼까요? biggest teachers organizations in the region, and we host monthly meetings to share our experiences, 여기서 monthly meetings, share our experiences 먼저 나왔고 tips, and other teaching materials. You must be a registered member of our 멤버여야 association to attend our monthly meetings. If you'd like to know more about the 이런 거 안 club, 들렸고. please visit our 돈 얘기 website 없었고. at www.bayareateachingclub.com. Signing up for a membership is easy. 자, 그 다음에 이제 웹사이트 얘기가 나왔단 말이에요. 그럼 여기까지 해서 들린 거라고는 이 사람들의 experience나 팁을 공유한다 밖에 없으니까 B밖에 안 되겠네요. 자, 그럼 이제 여기 나와 있는 단어들 중에서 우리가 들을 만한 거 한번 봐야 되는데 If you'd like to know more about the club, please visit our website at 웹사이트로 www.bayareateachingclub.com. 가. Signing up for a membership is easy. 이지한 거. You just need to submit an application through our 제출하고. website with a copy of your teaching license. If you log on, you can see a red button on the right 설명하네, bottom. 방법 설명. Just click it and attach the file. You can't miss it. Once you join, you'll not only have access to our monthly meetings, but also get unlimited access to all our teaching materials online. 무슨 얘가 가가지고 웹사이트로 가 빨간 버튼 눌러 그 다음에 옆에 오른쪽에 있어 just click just 쉽다는 거잖아요. and attach the file 하고 나와서 이거를 클릭하고 이걸 붙이고 빨간 버튼 오른쪽 아래 아씨 이게 아니고요. 아 뭐 이렇게 하는 방법 설명하는 거구나. You can't miss it. 안 놓칠 거야. 그럼 앞에 나오는 게 방법 설명이고 방법이면은 쉽단 얘기네. 그럼 답은 B겠구나. 이렇게 찾으실 수 있으면 된다는 거죠. 이해하셨어요? LC는요, 너무 복잡하게 많이 생각을 하시면서 내용을 해석하고 모든 내용을 이해하려고 하면 굉장히 복잡하지만 질문을 잘 읽어놓고 질문의 정답만 찾으려고 접근을 할 때는 어렵지 않아요. 그러니까 여러분, 제가 말씀드린 대로 문제를 심플하게 읽는 연습 한번 해보시고 그 방법대로 모의고사 한번 풀어본 다음에 내일 시험 보러 가시면 좋을 것 같아요. 오늘 배운 내용 진짜 쓸모 있거든요, 여러분. 내일 시험에서 바로 써먹을 수 있거든요. 그러니까 꼭 복습 다시 한번 하시는 거 잊지 마시고 시험장 가셔서는 긴장하지 말고 원래 풀었던 대로 여러분들의 실력 발휘를 하시면 되겠습니다. 오늘 긴 시간 고생 많이 하셨어요, 여러분. 내일 시험 잘 보세요. 화이팅입니다. 고생하셨습니다.